Hey guys, what's up? We're back with the podcast episode with Sifat Hasan today. Woohoo! What's Ajke up? I'm very excited because Sifat is a dear friend, someone I've worked with for many years, and Ajke we're going to talk about his journey both at Pathao, before that, and even right now the exciting work he's doing at GoJek, one of the biggest startups in Asia. Okay, so let's start off with how did you join Pathao? Man, it's such a blur, to be honest. So in 2016, when I came back from the UK, I was one of those people who really wanted to end up settling in the UK. But that happened to be the year of Brexit. So for business grads like myself, we weren't really that welcome to stay back after our degrees. I think the technical people were the ones that were being prioritized more. So I was someone who didn't want to come back, to be honest. But coming back to Bangladesh was a blessing in disguise. And one of the reasons was, I think the main reason was Pathao. And how Pathao happened was also something very random. My good friend from my childhood, Kishwar, showed up at my house one day and said, "Hey, you worked at tech in the UK, right? You should join us." And I was like, "Who is us?" And he mentioned Pathao, and I was like, "Well, what is this? Like, can I meet these founders and go to their office?" The office happened to be this broken down garage, as you remember, our first office was. But somehow, when I met Ilyas and Adnan, the founders of Pathao, I felt like it was one of those exciting like student projects, it felt less like an office, but more like, something cool that friends were doing. And I immediately vibed with it, and without even knowing what I was going to do, I ended up joining the team. That's how it happened. Well, and then what was your role at Pathao? So in the first 6 months or so, it was literally whatever needed doing, right? So I ended up, in the first few months, I was helping design training programs for drivers. I was helping automate Excel sheets where we were tracking how many kilometers our bikes were doing, because at that point of time we didn't have an app and we had to do everything. We had to measure distance via Google Maps and try to see if we're giving enough fuel money to our drivers, right? So I did all of those random stuff. But I think what ended up happening during the first few months of 2017 was everyone started specializing in something. So as Fahad, you were looking more into the product side of things. Adnan was obviously coding all day. Ilyas was fundraising. Kishwar was doing growth and marketing. No one was looking after the people. So naturally, I was like, okay, what since I suck at everything, what is something that no one's doing? And I'll focus on that. So I started looking after the people aspect. A few months later, we were trying to hire a head of HR. We were unsuccessful, and then Ilyas and some of our board investors came up to us and said, "Hey, would you like to do this role in the interim?" That interim HR role turned into a 3-year role, and I ended up making a career out of it unintentionally. So right now, and since leaving Pathao for the last 2.5 years or so, I've also been working in HR. So yes, you can call me an HR professional now. So, man, and that was something, right? Because we were in Chairmanbari in that broken down office, and you and I were working on Salesforce or something. Yeah. And from there, we worked on Salesforce we wasted like 2 months on that. Yeah. But then we went on to specialize in all of these different things, HR, product, and other things. And then we grew the organization from, I think, Courier had like 100 people. Most of them were ops, but not, tech or anything specialized. From there to around 600 people at some point. Could you speak to that journey a bit? Like, what was that like? Yeah, I mean, it was crazy, right? Because, once we started having our first bits of funding in, the main priority was, the operations and the business is going way faster than we could staff, right? So staffing became more of a full-time job, and it became more of a sales role, where we were trying to convince professionals who already had very established jobs at big companies to come join our little startup. So it was a lot of, I think in the early days especially, it was a lot of like pitching to people a dream. And I remember making some of these first calls to people who were working at bKash, Grameenphone, and all these well-established organizations, and telling them about what Pathao was and what we're all about. And as we started growing, this got easier. But initially, it was literally like a cold call sales pitch where we would try to get them through the door. That was our strategy for a long time. Like, okay, let's not ask them directly to come join us. Let's get them out for coffee. Let's meet them. And once they started believing in us as people, we brought them to our office, our second office, which was a little bit nicer than the first one. And that's when they started seeing our culture, how we treated people. That's when a slight, like a certain percentage of people would convert into wanting to interview for us. And then obviously then the tables were turned, and we were able to hire, I think, a very solid team of 600 at that point. I think that I can really recall drawing parallels to that
initial journey of hiring people to something I used to do like in my university day, that is sales. So we used to have these trackers where we would make 100 calls, and maybe 40 of them would be willing to talk to us, 20 of them would be willing to meet us, 10 of them would come to the office, and then 5 of them would give out an offer to, and maybe 2 of them would join. Yeah. So we do this every week. It's a funnel. Yeah, it's a funnel. We would do this every week and try to build up our talent pool. Yeah, awesome. And the next part, I want to kind of answer this in Bangla because a lot of people. Absolutely. So একটা বড় পার্ট অফ শুরুতে একটা কোম্পানি করার হচ্ছে মানুষের মধ্যে সেই অ্যাওয়ারনেসটা ক্রিয়েট করা যে কোম্পানিটা আসলে কি টিকবে নাকি কতটুকু সলিড বিজনেস আছে সেই জিনিসটা। সো পাঠাওয়ের রিক্রুটমেন্টের সময়ও তো প্রথম স্টেপটা নিশ্চয়ই ছিল যে পাঠাও কি এই জিনিসটা বোঝানো অ্যান্ড বিশ্বাসটা আনা যে হ্যাঁ পাঠাও একটা কোম্পানি হিসাবে আপনার মানে কাজের জায়গা হতে পারে। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। সো এই জিনিসটা মানে হাউ ডিড ইউ অ্যাকচুয়ালি ডু ইট, লাইক হাউ ডিড ইউ বিল্ড দ্যাট ট্রাস্ট উইথ দি ইনিশিয়াল ট্যালেন্ট? আচ্ছা, সো এই জিনিসটা যেটা আগে বললাম এটা গ্র্যাজুয়ালি ইজি হয়ে যায়। প্রথম দিকে অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে হার্ডেস্ট when স্টার্টআপ ফাউন্ডার্স আমার কাছে আসে and they ask me the question যে কিভাবে করলেন, প্রথমের 10টা হায়ার ইজ দ্য হার্ডেস্ট, বিকজ ওরা জানে নাকি ওরা একদম জিরো রেফারেন্স দিয়ে আসতেছে, পরের 20 জনকে হায়ার করা যায় ওই 10 জনের রেফারেন্সে, দেখেন উনি অমুক কোম্পানিতে ছিলেন, উনি এখন আমাদেরকে জয়েন করছেন, আপনি ওই জার্নিটা করেন, তখন মানুষের বেশি ট্রাস্ট পায়। সো ফার্স্টের লোকজনের সাথে অ্যাকচুয়ালি মানে যতই অনলাইনে ব্র্যান্ডিং হোক না কেন, রাস্তায় ব্র্যান্ডিং হোক না কেন, people ultimately buy ideas and people don't buy a job, a product or anything. People buy people. People buy people because ধরেন আমি একটা প্রোডাক্ট কিনবো, এটা ব্র্যান্ডরা সারাক্ষণ করে থাকে, আমি একটা প্রোডাক্ট কিনি টিভিতে কারণ এটার হয়তো অ্যাডভার্টাইজ করছে সাকিব আল হাসান বা মুশফিকুর রহিম, হু আর ট্রাস্টেড ফিগার্স। হ্যাঁ, আমরা আমাদের দেশের সম্মান তাদের উপর ট্রাস্ট করছে, তারা যদি একটা ব্র্যান্ডকে ব্যাক আপ করে, আই এম মোর লাইকলি টু ইনভেস্ট ইন দ্যাট। সো নিজেদেরকে অ্যাকচুয়ালি অ্যাজ এ রিক্রুটার, অ্যাজ এ ফাউন্ডার একটা ব্র্যান্ড হিসেবে দেখতে হবে। রাইট। সো এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি অনেক হেল্প করেছিল। যেরকম আমি অবভিয়াসলি আমি তখন আই ওয়াজ 26-27 ইয়ার্স ওল্ড, আমি যখন একজন 35+ খুব এক্সপিরিয়েন্স একটা মানুষকে ফোন দিয়ে তাকে রিক্রুট করার চেষ্টা করতাম, সে হয়তো পুরোপুরি আইডিয়াটাকে বাই ইন করতো না, বাট তার সাথে দেখা করার পর তাকে যখন আমি দেখাতাম যে দেখেন আমি বিদেশ থেকে পড়ে এসেছি, আমি এইসব জায়গায় কাজ করেছি, আই নো হোয়াট আই এম ডুইং, দ্যাটস when they will start believing in the idea more. তারপর কি ইলিয়াস বা কারোর সাথে একদম ডাইরেক্ট কথা বলানো লাগতো? হ্যাঁ, আই মিন ডিপেন্ডেড অন দ্য পজিশন, রাইট? সাম পিপল, যেরকম আমাদেরকে এক পর্যায়ে একটা রিক্রুটমেন্ট টিম ছিল যে উইচ ওয়াজ স্টাফ বাই ইউজুয়ালি জুনিয়র এমপ্লয়িজ। মাঝে মাঝে দেখা যেত সিনিয়র লোকজনরা বলতো যে না আপনি কে, মানে আপনার সাথে কথা বলবো না, সিনিয়র কারোর সাথে কথা বলবো। আমরা ওভাবে করে করতাম, এন্ড ওগুলোও একটা মেজার ছিল অ্যাকচুয়ালি যে মানুষ কিভাবে মানুষকে ট্রিট করে, রাইট? অনেক মাঝে মাঝে ওটা একটা রেড ফ্ল্যাগও হতে পারে যে একজন যদি খুবই কমান্ডিং ইয়েতে বলে যে না আপনি কি ছোট মানুষ, বসের সাথে কথা বলবো, বাট ইনফ্যাক্ট আমাদের বস তখন ছোট মানুষ, রাইট? সো ওইটাও একটা রেড ফ্ল্যাগ, কালচারালি একটা রেড ফ্ল্যাগ হতো। সো আই থিঙ্ক কথা না ঘুরে যেটা হচ্ছে যে আই থিঙ্ক দ্য মেইন থিং ইজ পিপল বাই পিপল, অ্যান্ড যতই অবস্টাকলস থাকুক না কেন, একটা মানুষের সাথে যদি জেনুইনলি বসে চা কফি খেয়ে কানেক্ট করা যায়, দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট রিক্রুটমেন্ট স্ট্র্যাটেজি, right? So প্রথম 10 জন এমপ্লয়ির সাথে if I had to give any tips out to young founders or people who are quote unquote struggling or facing challenges to hire a team, আমি বলবো সবচেয়ে আগে connect with your prospective candidate as a person, একটা রিয়েল মানুষ হিসাবে, তাহলে আপনি মানে ওকে হয়তো হায়ার করতে সাকসেসফুল হবেন পরে। মানে আগে you have to win their trust, then you do whatever, right? অ্যান্ড এইচআর এর লাইনে যেহেতু আমরা কথা বলছি, অ্যান্ড কারেন্টলি মানে সো আমি অনেক এইচআর ম্যানেজারের সাথে সোফার কাজ করা হয়েছে, অ্যান্ড there are some distinctive factor যেটা ভালো, মানে the 1% who are great versus the rest, তাদেরকে সেপারেট করে। আমি তোমার থেকে শুনতে চাবো যে গ্রেট এইচআর প্রফেশনালদের যদি 3-4টা ট্রেড বলো, what do they do, what are they like? Right, very very good question. I'll take a second to think about it, right? Sure. I think the first thing that comes to mind is, and I'm not directly answering the question, I'm going to give you some background, right? HR at a lot of companies, including ours, to be honest, is seen as a restrictive function, right? আমরা টাকা খরচ করতে চাই একটা এঙ্গেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে, HR বলবে না দিতে পারবো না, রাইট? আমরা একটু ফ্লেক্সিবলি অফিসে আসতে চাই, HR হয়তো বলবে না 9টার সময় আসতে হবে, ঠিক আছে? HR একটা পারসেপশন আছে, এটা আমরা হয়তো বেশি প্রমোশন চাই, HR বলবে যে না প্রমোশন দেওয়া যাবে না, বাজেট হোয়াটএভার, রাইট? অনেক দিক থেকে HR কে মানুষ ভয় পায়, ছুটি নিতে চায় HR দিবে না, এরকম জিনিসপত্র। এটার কারণ হচ্ছে সো বেসিক্যালি HR ক্যান বি লুকড অ্যাট, ইভেন তো আমি এটা বলতে
পছন্দ করি না। এইচআরকে আমি লুকড অ্যাট অ্যাজ এ রেস্ট্রিকটিভ ফাংশন, বিকজ এইচআরের একটা ফাংশন কিন্তু হচ্ছে যে আমরা যেটা করব সেটা কমপ্লায়েন্ট হতে হবে সব কিছুর সাথে। যেরকম অনেকে জানে না যে আমরা যখন লেটস সে ইনভেস্টর ডিউ ডিলিজেন্স করি, আমাদের কিন্তু অনেক ধরনের ডকুমেন্টেশন দিতে হয় যে আমাদের এই পলিসি আছে কিনা, এটা মেনটেন করা হয় কিনা, এবং এগুলো যদি আসলে মেনটেন না করা হয়, আমরা বলি মেনটেন করা হয়, তাহলে কিন্তু ওই জিনিসটা খারাপ দেখায়। সো এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা দিলাম। কিন্তু আই থিঙ্ক what really separates a good HR person or from another is the idea of co-creation. ঠিক আছে, এখন আমি এটা কি বলবো বোঝাই। সো HR, ধরেন আমি প্রোডাক্ট বা টেকের কথা বলি, প্রোডাক্ট আর টেক মানুষজনদেরকে আমরা একটা পারফরমেন্স রুব্রিক দিয়ে দিলাম যে হ্যাঁ ফাহাদ, তোমার 20 জনের প্রোডাক্ট টিম আছে। পারফরম্যান্স রুব্রিক জিনিসটা কি? পারফরম্যান্স রুব্রিক মানে যে আমরা কিসের উপরে একজনের পারফরম্যান্স যাচাই করব। ও ঠিক আছে, ক্রাইটেরিয়াগুলো। যে আচ্ছা লেটস সে আমি খুবই সিম্পল ভাবে বলি, লেটস সে একটা প্রোডাক্ট ম্যানেজারের মেইন ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে সে হয়তো কমিউনিকেশন খুব ভালো হতে হবে, রিটেন কমিউনিকেশন, ভার্বাল কমিউনিকেশন, তারপরে তাকে হয়তো অর্গানাইজড হতে হবে। হ্যাঁ, এটার হয়তো আমরা কিছু মেজারমেন্টের টুল দিয়ে দিলাম যে হ্যাঁ সে যদি ডকুমেন্ট এভাবে করতে পারে তাহলে সে একজন ভালো প্রোডাক্ট ম্যানেজার, বা এই লেভেলের একটা প্রোডাক্ট অ্যানালিস্ট সে এই লেভেলের হতে হবে, এরকম আমরা কিছু দিয়ে দিলাম। এখন এই জিনিসটা যদি আমরা একটা প্রোডাক্ট টিম, একটা প্রোডাক্ট লিডারের কাছে বা একটা প্রোডাক্ট ম্যানেজারের কাছে এসে দেই, HR বানাই দেই, তাহলে সে এটা খুব ইজিলি রিজেক্ট করতে পারে, বা তার মাইন্ডসেটটা এরকম হবে না যে হ্যাঁ এটা হয়তো ভেরি ওয়েল থট আউটও হতে পারে, একজন এক্স প্রোডাক্ট ম্যানেজার HR টিম জয়েন করে ওটা করতে পারে, কিন্তু এটা হবে না। বাট যেটা সবচেয়ে বেশি অ্যাকসেপ্টেড হয় বিজনেসের সাথে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে সামথিং দ্যাটস কো-ক্রিয়েটেড। সো আমরা যখন একটা এটা মানে কি একসাথে কাজ করে ক্রিয়েট করে, রাইট? সবচেয়ে সাকসেসফুল HR প্রোগ্রামস বা HR এর কোনো উদ্যোগটাই আসলে ব্যবসার সাথে ক্রিয়েট করতে হয়। অ্যান্ড আই থিঙ্ক দ্য টপ HR পিপল রেকগনাইজ দ্যাট, এবং তারা এমনভাবে কাজটা করে যাতে বিজনেস টিমসগুলো, প্রোডাক্ট হোক, টেক হোক, অপারেশনস হোক, সেই লিডারগুলো ফিল করে যে না, এটা শুধু HR-রা না, আমরা সবাই মিলে ক্রিয়েট করেছি, অ্যান্ড এই জন্য এই প্রোগ্রামটা আমাদের এমপ্লয়ীদের জন্য উপযোগী। এটা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্ট হোক, এটা কোনো পলিসি হোক, এটা এনিথিং উইথ যেটাই হোক, হ্যাঁ যেটাই হোক, রাইট? সো এই ফিলিংটা দেওয়া। সো কো-ক্রিয়েশনের ব্যাপারটা হচ্ছে আসলে একটা ওপেন লাইন অফ কমিউনিকেশন রাখা, আবার ট্রাস্ট বিল্ড করা। হ্যাঁ, এই HR মানুষটা যে আমার ব্যবসা বোঝে, এই জিনিসটা আসলে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হয়ে যায়। No, that's such a gold nugget right there. I mean, personally, I've heard so many people feel exactly what you said, feel so restricted, feel so bogged down, feel so unheard. Someone who doesn't quite understand my line of work is telling me how to roll, how to work. যে কিভাবে কাজ করতে হবে, আমার পারফরম্যান্স এর ইনচার্জ এই মানুষটা মানে এটা কিভাবে হয়। সো ওই হস্টিলিটিটা বা ওই মানে একটা মনে হয় যে মানে কেন আমাকে কেউ বলছে, এই ফিলিংটা আমি অনেকবার আসতে দেখেছি। কো-ক্রিয়েশনের ব্যাপারটা আমার খুব ভালো লাগছে। আমি এটা এখন থেকে আরো মানে মানুষকে বলবো। Honestly, this is I think back in the day when we worked together, we also butted heads a lot of times. আমাদের মধ্যে অনেক তর্ক বিতর্ক হয়েছে যে না আমরা এইভাবে করতে চাই, প্রোডাক্ট প্রপার ঝগড়া। But the thing is, I think এটা আমি GoJek থেকে শিখেছি, obviously because GoJek is a more mature organization than us now, and আমাদের এখন I've had the pleasure of working with HR প্রফেশনাল যারা হয়তো আমার চেয়ে অনেক বেশি এক্সপিরিয়েন্স, এবং তারা বলেছে যে স্পেশালি টেক মানুষের সাথে কাজ করতে হলে ইউ হ্যাভ টু স্পিক দেয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, তাদের ভাষায় যদি কথা বলতে পারো তাহলেই তাদের ট্রাস্ট জেতা যাবে, রাইট? সো এভাবে করে কাজগুলো করতে হবে। দ্যাটস আ গ্রেট সেগওয়ে ইনটু হোয়াট ইজ ইওর কারেন্ট রোল? So my current role is that of an HR business partner, or আমরা যেটা বলি people business partner. এটা হচ্ছে সো HR অনেকগুলো পার্ট থাকে। HR একটা থেকে অপারেশনস, যেগুলো হচ্ছে একদম পলিসিস নিয়ে কাজ করে, ডেইলি অপারেশনস, হ্যাঁ, পেরোল, এইসব জিনিসপত্র নিয়ে কাজ করে, যেটা হচ্ছে একদম কোর ফাংশনস, বেস লাইন ফাংশনস, হ্যাঁ, জয়নিং, লিভিং, ডকুমেন্টেশন, সবকিছু দৈনন্দিন কাজগুলো, এক্স্যাক্টলি যেটা ডেইলি কাজ HR করতে হয়। এরপরে আরো কিছু থাকে যেগুলোকে আমরা বলি COE, সেন্টার অফ এক্সেলেন্স, রাইট? সো লেটস সে একটা পারফরমেন্স ম্যানেজমেন্টের ডিজাইন করে দেওয়া, একটা ইভেন এঙ্গেজমেন্ট অ্যান্ড কালচার একটা সেন্টার অফ এক্সেলেন্স হতে পারে। সো যারা হয়তো এঙ্গেজমেন্ট অ্যাক্টিভিটি করছে, টাউন হল লিড করছে, এরকম, হ্যাঁ। সো এরপরে থাকে হচ্ছে আরেকটা টিম যেটাকে বলা হয় পিপল বিজনেস পার্টনার্স। ওকে, এখন COE-রা এবং অপারেশনসরা হয়তো একটা কিছু ডিজাইন করলো যে হ্যাঁ আমরা একটা ফর্ম সবাইকে দিয়ে ফিল করাবো। পিপল বিজনেস পার্টনারদের কাজ হচ্ছে এই জিনিসগুলোকে, এই প্রোগ্রামগুলোকে টেইলার করা তাদের একটা টিমের জন্য। সো GoJek-এ আমি যদি কথা বলি, GoJek-এ আমাদের অনেকগুলো প্রোডাক্ট আছে, প্রায় 20-25টার মতো প্রোডাক্ট আছে। গো ফুড আছে, গো ট্রান্সপোর্ট আছে, যেটা আমাদের পাঠাও রাইডের মতো, পাঠাও ফুডের মতো, হ্যাঁ। আমি কাজ করি গো পেতে, যেটা হয়তো পাঠাও পে বা পে লেটারের মতো হতে পারে, রাইট? সো
আমরা যদি একটা সেন্ট্রালি কোনো কিছু ডিজাইন করি মানুষজনদের জন্য এবং ওটা গোপে টিমকে প্রেজেন্ট করি, গোপে লিডাররা আমাদেরকে এসে ফিডব্যাক দিতে পারে যে না এটা তো আমাদের, এটা গো ফুডের জন্য ঠিক আছে, এটা আমাদের জন্য ঠিক নাই। হ্যাঁ, সো আমার একটা বড় কাজ হচ্ছে এই প্রোগ্রামগুলো দেখা, বিজনেস কনটেক্সট অ্যাড করা, ফিডব্যাকটা দেওয়া এবং এমনভাবে টেলার করে দেওয়া যাতে আমার লিডাররা এবং আমার টিমটা সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে এবং ওই প্রোগ্রামটা আমার টিমের জন্য উপযোগী হয়। এটা হচ্ছে আমার বুঝতে পারছি, রাইট? সো আমরা কাইন্ড অফ মানে আমাদেরকে অলওয়েজ বলা হয় ওয়ার বিটুইন আ রক অ্যান্ড আ হার্ড প্লেস, বিকজ এক সাইডে আমাদেরকে বিজনেস প্রেশার দেয় যে আমার এটা লাগবে ওইটা লাগবে, আর এক সাইডে আমাকে এইচআর প্রেশার দেয় যে না না এত টেলারিং আমরা করতে পারবো না। সো আই থিঙ্ক আমাদের মেজর কাজ হচ্ছে ইটস কাইন্ড অফ লাইক যখন আমরা টেক এবং অপারেশনসের কথা বলি, একটা প্রোডাক্ট ম্যানেজার মাঝখানে আসে যে দুই সাইডের প্রায়োরিটিটা বুঝে ওইভাবে করে প্রায়োরিটাইজ করা, আমাদেরকে ওইটাই করতে হয় মানুষ এবং লাইক পিপল ফাংশন এবং বিজনেসের মধ্যে। That's a great segue again. So product আর টেকের সাথে তো কাজ করা নিশ্চয়ই হয়, because you're working with GoPay, which is a fintech arm of GoJek, and you know it's a huge deal. ইন্দোনেশিয়া সবাই মানে GoPay এমন ভাবে ইউজ করে, আমরা যতবার গিয়েছি GoPay সব মানে দোকানে দোকানে GoPay accepted. So it's a huge organization, it's a big deal, and এখানে there's নিশ্চয়ই a huge tech team behind it. Yes, we have personally visited the Bangalore offices of GoJek এর tech office, তারপরে ইন্দোনেশিয়ায় tech office আছে। So এই টেক অফিসে আসলে could you give us a description of কারা কাজ করে, engineer, design, what are the different roles? And for example মানে then we'll dive into some more details about this, please. Sure. So আমরা যেভাবে এমপ্লয়ীদেরকে সেগমেন্ট করি, obviously এক এক অর্গানাইজেশনে এক এক ভাবে বলা হয়, আমরা টেক ফাংশনটাকে 5টা ভাগে ভাগ করি। একটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার্স, যারা সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার্স, এটার মধ্যে সব ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং থাকে, ফ্রন্ট এন্ড ব্যাক এন্ড, ডেভঅপস, হোয়াটএভার, রাইট? তারপরে আমরা হচ্ছে প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট যেটাকে বলি, এটার মধ্যে প্রোডাক্ট ম্যানেজার, প্রোডাক্ট অ্যানালিস্ট, হোয়াটএভার থাকে। তারপরে থাকে ডেটার মধ্যে ডেটা সায়েন্স, ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং, হোয়াটএভার, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, অল অফ দ্যাট। এবং তারপরে হচ্ছে আরও দুটো ফাংশন, রিসার্চ এবং ডিজাইন, প্রোডাক্ট রিসার্চ এবং প্রোডাক্ট ডিজাইন। ওকে, অ্যান্ড দিস ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম মার্কেট রিসার্চ অর মার্কেটিংয়ে যে আমরা ডিজাইন করি, দিস ইজ মোর অফ ইউএক্স ইউআই ডিজাইন। বুঝছি। সো আমরা we went on to Glassdoor, we did some research before this, and we looked at some of the salary bands for different things, right? So আমরা জানি big tech pays hugely, right, for these specific tech roles. What is it, মানে you don't have to be specific, what is the range like for a product manager, let's say in GoJek? অবভিয়াসলি এটা, সো আমরা যেভাবে আমাদের পে রেঞ্জটাকে দেখি হচ্ছে আমরা মার্কেটে দেখি, মার্কেট আমাদের ডিফারেন্ট মার্কেটস আছে, we have offices in India, Indonesia and Singapore mainly. আমাদের এর বাইরেও অফিসেস আছে এবং আছে, বাট আমরা ওইটাকে মেইনলি বেঞ্চমার্ক করি। সো আমি একটু মানে সরি ফর ইন্টারাপ্টিং, একটু কনটেক্সট দিই। সো বিগ টেক অফ কোর্স ইজ ridiculous, highest bands, they start at $150,000, right? So that which is almost 1 কোটি টাকা প্রতি বছরে, right? 7-8 লাখ টাকা প্রতি মাসে, একটা হিউজ ড্রিম। বাংলাদেশ থেকে যারা যায় তারা অনেক মানে সফল হয়ে যায় এই রোলগুলোতে। টিপিক্যালি সিঙ্গাপুর, তারপরে এই এশিয়ান যে কান্ট্রিগুলোতে গ্র্যাব, গোজেক, যে ভালো ভালো কোম্পানিগুলো আছে তাদেরও ব্যান্ড সিমিলার, এরকম ধরেন 180, আমরা গ্লাসডোরে দেখেছি, উই ডোন্ট নো, রাইট, উই ডোন্ট নো। সো 118K মানে ভালো ভালো ব্যান্ড। বিগ টেক যদিও ইট গোজ অন টু মিলিয়ন্স। আই ওয়ান্টেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাংলাদেশ থেকে যদি কেউ গোজেক নিয়ে স্বপ্ন দেখে যে গোজেকে কাজ করবে, একটা রিজনাল প্লেয়ারের জন্য কাজ করবে, আইপিওতে যাচ্ছে এমন একটা কোম্পানিতে কাজ করবে, সে কিরকম এক্সপেকটেশন রাখতে পারে বা কি মানে গোলটা রাখতে পারে সে? আচ্ছা, আমি ডাইরেক্টলি অ্যানসারটা দেওয়ার আগে একটু ইনডাইরেক্টলি পেঁচাবো জিনিসটার কথা বলবো, সেটা আমি ওকে অনেস্টলি বলতে আমি এই ডাইরেক্ট ফিগারগুলো দিতে পারবো না, বাট অনেস্টলি প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যদি বলি, যেহেতু আমাদের চ্যানেলটা প্রোডাক্টের উপরে, আমি নর্মালি বাংলাদেশে যেরকম পে রেঞ্জেস দেখেছি তার থেকে অ্যাটলিস্ট ডাবল ধরা যায় ফর দ্য সেম অ্যামাউন্ট অফ এক্সপিরিয়েন্স। সো বাংলাদেশে যেরকম এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে যা স্যালারি পাওয়া যায় তার অ্যাটলিস্ট ডাবলের মতো বলা যায়। অবভিয়াসলি মার্কেটের উপর ডিপেন্ড করে, হ্যাঁ, এবং অলসো কি প্রোডাক্টের উপর ডিপেন্ড করছে, কি প্রোডাক্টের উপর কাজ করছে ওটার উপর ডিপেন্ড করে, রাইট? সো লেটস সে আই ডোন্ট নো সাস প্রোডাক্ট ম্যানেজার এবং ধরনের আমাদের মতো ফিনটেকের প্রোডাক্ট ম্যানেজাররা হয়তো একটু তফাৎ হতে পারে, রাইট? কিরকম তফাৎটা? জুনিয়র লেভেল আমরা আমাদের ধরা একদম জুনিয়র লাইক লেভেল ফ্রেশ গ্র্যাড যখন আমরা একটা প্রোডাক্ট হিসেবে জয়েন করি, আমরা কত হয়তো 30 থেকে 50 ম্যাক্সিমাম সে স্যালারি পাই, 30,000 এর মতো।
আমি মনে হয় ওরকম জুনিয়র লেভেলেই শুরু হবে আর একটু বেশি 50 থেকে 70-80 মতো, ঠিক আছে? কিন্তু এই ইনক্রিজটা যে হচ্ছে অ্যাজ স্কিল ইনক্রিজেস ওটা এক্সপোনেনশিয়ালি হয়। সো দেখা যায় যে মিড লেভেলে আমাদের হয়তো প্রোডাক্ট ম্যানেজার প্রোডাক্ট স্পেশালিস্টরা হয়তো 1 থেকে 1.5 লাখ টাকার মতো পাচ্ছে, কিন্তু ওখানে মিড লেভেলেই মানুষজনরা দেখা যায় যে 2.5 থেকে 4 লাখ টাকার মতো পাচ্ছে। এটা কি টাকার কথাই বলতেছি? হ্যাঁ, টাকার হিসেবে বলছি, মানে অন্য কোনো কারেন্সি ইউজ করছি না। এবং সিনিয়র লেভেলে যারা আছে, যারা আসলে ওয়ান অফ আ কাইন্ড, মার্কেটে অনেক এক্সপিরিয়েন্স, অনেক স্কিলস, 8 থেকে 10 বছর অ্যাট লিস্ট, হ্যাঁ, তারা ইজিলি 5 থেকে 7 লাখের উপরে কামায়। রাইট রাইট। সো ওই স্বপ্নটা মানুষ দেখতে পারে, ওই স্বপ্নটা অনেস্টলি মানুষ দেখতে পারে। এন্ড ইউ নো ওয়েন ইউ মেনশন যে বাংলাদেশি যদি গোজেকে কাজ করার স্বপ্ন দেখতে পারে, আমার নিজে দেখা, আমার পরেও 3 জন বাংলাদেশি গোজেকে কাজ করেছে এবং 3 জনেই টেক ফাংশনে কাজ করেছে। রাইট। আমাদের ট্যালেন্টটা আছে, আমাদের ওই ট্যালেন্টটা আছে। এবং যেটা আমি অলওয়েজ সবাইকে বলি, আসলে সবাই আমাকে ইন্দোনেশিয়া দিয়ে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করে, কারণ আই থিঙ্ক আমাদের মধ্যে একটা পারসেপশন আছে যে বিদেশ যাওয়া মানে হচ্ছে আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াতে যাওয়া। হ্যাঁ, এখন অনেকে যায় হচ্ছে মালয়েশিয়াতে, সিঙ্গাপুরে, কিন্তু ওটাকে হয়তো একটু অন্য চোখে দেখা হয়, কেন জানি, আমি জানি না, রাইট? সো ইন্দোনেশিয়া যে এত বড় একটা টেক মার্কেট আছে, যেটা হচ্ছে আমাদের চেয়ে স্লাইটলি মোর ম্যাচিউর, আমাদের কিন্তু তেমন হয়তো আমাদের চেয়ে 5 থেকে 10 বছর আগে টেকনোলজি থেকে, এই মার্কেটেই কাজ করে আমাদের ছেলেপেলেরা অনেক অনেক ভালো ক্যারিয়ার অপরচুনিটিস পারসিউ করতে পারে। রাইট রাইট। সো আমি এটা ডেফিনেটলি অ্যাড করতে চাই, এন্ড আই রিয়েলি ওয়ান্ট টু এনকারেজ মোর বাংলাদেশিস যে টু কনসিডার, স্পেশালি টেকে, টু কনসিডার ক্যারিয়ার্স ইন ইন্দোনেশিয়া, কারণ ইন্দোনেশিয়া খুব ইন্টারেস্টিং একটা টেক মার্কেট এখন। এবং আমি বলবো যে ইন্দোনেশিয়াতে এই প্রায় 3 বছর এক্সপিরিয়েন্সের পরে আমি এখন বাংলাদেশের মার্কেটটাকেও অনেক ভ্যালু অ্যাড করতে পারছি। রাইট রাইট। সো আমার পার্সোনাল পার্সপেক্টিভ হচ্ছে সব জায়গায় দেখে এসে দিন শেষে বাংলাদেশে কন্ট্রিবিউট করতে চাই। এখন গ্লোবাল পার্সপেক্টিভটা পাইলে এটা একটা হিউজ বুস্ট, তাই না? সো এই জন্যই মানে জিজ্ঞেস করলাম। আচ্ছা, দিস ইজ অলসো আ গুড সেগওয়ে ইনটু ক্যারিয়ার পাথ। Right. What is a typical career path for a product person at GoJek? We personally know a few friends. You had a roommate, JPM, Yeti, তারপরে I know GoFood এর যে head, অনেকজনই product person ছিল, but they went on to different roles. So I'll rephrase again. What is the মানে actual career path for a product person at GoJek? Cool. So with GoJek in its current form, right? We try to only hire product managers who at least have 3 to 4 years of experience. 3 to 4 At this point. Sure. আমরা অনেক evolve করেছি, obviously. We're a startup now, we're almost going IPO. So, you know, right now, especially on the fintech side of things, we are focusing more on a little more mature talent, simply because that's how our talent strategy is. Right. Okay, so এই 3-4 বছরের এক্সপেরিয়েন্স এন্ড কি ধরনের স্কিল আসলে মানে নিজেকে যদি কেউ তৈরি করতে চায়, কি ধরনের স্কিল নিয়ে নিজেকে তৈরি করবে? I think this is where you know things better than me, because I follow your channel. and honestly, ahamori kono skill na, you really have to be a good communicator, you have to understand your product super well, and have an insane eye for detail. আমি এগুলো জিনিসই বলি, আরো কয়েক জিনিস বলি, that you have to have 1 or 2 competencies like design বা data বা কিছু একটাতে কোর কম্পিটেন্সি থাকতে হয়, and then communication is a table 6, মানে এটা থাকতেই হবে। কমিউনিকেশন একদম মানে bread and butter for and in fact I think I remember seeing in one of your videos you said the product person either tech side থেকে আসতে পারে অথবা অপারেশন সাইডেও আসতে পারে। হ্যাঁ, এটাও কিন্তু pretty consistent বলছে। আমাদের অনেক টেক মানুষ আছে যারা আগে হয়তো QA ছিল বা ডেভেলপার ছিল, মানুষজন ভাবে আমি তাদেরকে মিথ্যা বলি, অন্য মানুষও সেম কথাই বলতেছে। প্লিজ জাস্ট ডু ইট। Okay, so we were talking about product management and the career path. GoJek যদি কোনো প্রোডাক্ট ম্যানেজার থাকে, তার ক্যারিয়ার প্যাথটা কি, কোথায় শুরু করবে, and how big or how much at the top can they end up? Right. So usually আমি যেটা বললাম প্রথমে, রাইট? সো রাইট নাও স্পেশালি অন দ্য ফিনটেক সাইড অফ থিংস, আমরা এটি 2 থেকে 4 বছরের এক্সপিরিয়েন্স মানুষজন নেই, একদম ফ্রেশার আপাতত নিচ্ছে না, বাট অন্য টিমে অ্যাকচুয়ালি হতে পারে। সো ইউ শুড চেক GoJek এর ডিফারেন্ট পার্টস, বিকজ আমরা এত বড়, আমাদের এক এক জায়গায় এক এক রিকোয়ারমেন্ট হয়, বাট মিনিমাম কিছু মানে কয়েক ইয়ারের এক্সপিরিয়েন্স লাগবে, 1 or 2 years তো লাগবেই। I would say that actually gives you a better মানে প্ল্যাটফর্ম টু রিয়েলি এক্সেল ফ্রম। আচ্ছা, হ্যাঁ, একদম ফ্রেশ হিসেবে নাকি, একদম ফ্রেশ হিসেবে গিয়েও ক্যারিয়ার স্টার্ট করা সম্ভব। এন্ড আরেকটা জিনিস, কেউ যদি বাংলাদেশ বা এরকম কোনো দেশে থাকে, তাদের রিলোকেশন কি কনসিডার করে নাকি, ইজ ইট হার্ড, ইজ ইট ডিফিকাল্ট? সো জাস্ট লাইক বাংলাদেশের মতোই প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং, দিজ আর ভেরি সট আফটার স্কিলস, মানে অনেক খুঁজি, এবং আমরা কোয়ালিটি ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রোডাক্ট ম্যানেজারকে যেখান থেকে হোক না কেন আমরা ওটাতে ওপেন, তাদেরকে আছে রিলোকেশনের জন্য আমাদের বেশ ভালো বেনিফিটস আছে। সো যাই তার স্যালারি হোক না কেন, তাকে মাসে প্রথম 2 বছরের জন্য কারেন্ট পলিসি অনুযায়ী হচ্ছে
টাকার অনুযায়ী প্রায় 60,000 টাকা এক্সট্রা দেওয়া হয় জাস্ট রিলোকেশনের বেনিফিটটার জন্য। আর এটা মানে রিলোকেশন হতে পারে জাকার্তা বা ইন্দোনেশিয়াতে অথবা সিঙ্গাপুরেও তো একটা টেক টিম আছে বা ব্যাঙ্গালোর ইন্ডিয়ায়ও আছে, এই তিনটা লোকেশনে বা অন্য কোথাও হতে পারে। তো আমি ইন্দোনেশিয়ার কথা বলছি কারণ আমি পার্সোনালি ইন্দোনেশিয়া রিলোকেট করেছি। ইউজুয়ালি দেখা যায় যে অন্য দেশ থেকে ইন্দোনেশিয়াতে আমরা আনি, কারণ ইন্ডিয়াতে কিন্তু আমাদের অপারেশনস নেই। ইন্ডিয়াতে অফিসটা খোলা হয়েছে যাতে আমরা ইন্ডিয়ান টেক ট্যালেন্টটাকে ট্যাপ ইন করতে পারি। স্মার্ট, ভেরি স্মার্ট। হ্যাঁ, সো যাতে তাদেরকে রিলোকেশন না দেয়। সো ইন্ডিয়াতে অ্যাকচুয়ালি আমাদের রিলোকেশন নাই, বাট ইউনো অ্যাগেন গোজেক এমন একটা জায়গা যেখানে আমরা কোয়ালিটি ট্যালেন্টের জন্য দে উইল ডু এনিথিং। রাইট। সো কারেন্ট পলিসি অনুযায়ী হচ্ছে যেই যাতেই বেতন হবে না সে 60,000 টাকার মধ্যে এক্সট্রা পায় জাস্ট ফর রিলোকেশন। ঠিক আছে, সে যদি সিঙ্গেল হয়, সে যদি ম্যারিড অথবা ফ্যামিলি ম্যান হয়, তাহলে ম্যান বা ওমেন হয়, তাহলে তাকে আরো বেশি দেওয়া হয়। এটা কতগুলো বাচ্চা আছে এবং স্পাউস নিয়ে আসছে কিনা এটার উপর ডিপেন্ড করে। ভেরি কুল। এবং এটার ভিসা, ওয়ার্ক পারমিট প্রসেসিং থেকে শুরু করে প্রথম 1 মাসের হোটেলে থাকা পর্যন্ত তারা প্রোভাইড করে দেয়। ভেরি কুল। Goals, vishal boro goals. Acha, okay, now we're going to shift gears a bit. We're going to talk about professional Sifat is, amazing. We're now going to talk about some of the things that you do outside work. I do a lot, man. So, আমি যেদিন থেকে তোমাকে চিনি, I know that you're a musician. Yeah. You passionately, you write songs, you sing songs, you perform. Yeah. Could you tell us a bit more কবে থেকে মানে এই প্যাশনটা আছে, and মানে what do you usually get joy from? I literally have to like switch to another side of my brain. Yes. এগুলা লাইট গুলো Left and right. left and right. So but they work together, honestly. So I've been a musician almost like all my life, as far as I can remember. If you call musician being someone who likes singing or likes humming tunes, right? My family's background is very artsy. My dad was very involved in theater in his youth. So নাটক তিনি এখন actually like বাবা এখনো নাটকের দলের সাথে অনেক মঞ্চ নাটকের দলের সাথে অনেক ইনভলভ। এবং আমার মা ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি মানে বিটিভির রেজিস্টার্ড সিঙ্গার ছিল একজন। সো ব্যাকগ্রাউন্ডটা মানে ছিল। সো আমাদের বাসায় অ্যাকচুয়ালি আর্ট এবং মিউজিক অনেক এনকারেজ করা হতো। রাইট। আমরা ছোটবেলায় অনেক ছবি আঁকতাম, গান বাজনা করতাম, আমরা টিভিতে দেখে যদি গান গাইতাম মা বাবা খুশি হতো অনেক। সো ওটা থেকে সো আই গেস মিউজিক ইজ সামথিং যেটা আমার লাইফের পার্ট অল মাই লাইফ, রাইট? আই থিঙ্ক মিউজিক করা বা মিউজিশিয়ান হওয়া, নিজের গান লেখাটা আসলে টিনেজার থেকে শুরু হয়। যখন আমি প্রথম আই ডোন্ট নো টিনেজার্সে লিঙ্কিন পার্ক শুনে শুরু করি, তখন থেকে আমার যেটা মেনি অফ আস গট ইনটু মিউজিক। ওই সময় আমরা তখন থেকে হয়তো মানে গান লিখতে হবে, গান গাইতে হবে, নিজের গান গাইতে হবে, এটা নিয়ে একটা শখ ছিল। So it's sort of been there always. Okay, and then মানে একটু হালকা ডাইভার্জেন্ট কোয়েশ্চেন, বাট হাউ হ্যাজ মিউজিক or মানে তোমার এই সাইড প্যাশন গুলা how has it affected your professional life? Has it been positive? What has the experience been? Honestly, it's only been positive. It's always positive. You know why? এখন এটা একটু ফিলোসফির কথায় চলে যাব। আই থিঙ্ক আমরা যতগুলি জিনিস করি না কেন, স্কিলস শিখি না কেন, সব কিছু কিন্তু অন্য জিনিসের উপর একটা প্রভাব পড়ে, রাইট? সো আমি একটা রিভার্স একটা এক্সাম্পল দিই। হ্যাঁ, সো অনেকে যারা হয়তো অনেক ভালো গান বাজনা করতে পারে বা ভালো মিউজিশিয়ান, ভালো আর্টিস্ট, তারা হয়তো নিজেদেরকে হয়তো ওইরকম সাকসেসে দেখতে পারে না বিকজ তারা একদমই অর্গানাইজ না। এটা কিন্তু আর্টিস্টদের মধ্যে খুবই কমন একটা জিনিস, রাইট? সো অফিসে কাজ করা এবং এইচআর ফাংশনে বা যে কোনো ফাংশনে কাজ করা, একটা অর্গানাইজেশনে কাজ করা কিন্তু অনেক কিছু শেখায় মানুষকে। হ্যাঁ, এবং আমি রিসেন্ট ইয়ার্সে যখন আবার মিউজিক রিস্টার্ট করেছি, আমার মিউজিক একটা বড় পজ ছিল, তখন কিন্তু এই একটা কোম্পানি চালানোর যে স্কিলসগুলো, ওগুলো কিন্তু আমার ক্রিয়েটিভ এন্ডেভার্সে অনেক কাজে লেগেছে। অর্গানাইজ থাকা, জিনিসপত্র টেমপ্লেট বানানো, রোড ম্যাপ বানানো, হ্যাঁ, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। সো যেটা ফার্স্ট কোয়েশ্চেনটা করেছিল ওটাতে কথা বলি। হ্যাঁ, ক্রিয়েটিভ, আমরা উই লিভ ইন আ ভেরি ক্রিয়েটিভ ওয়ার্ল্ড, ক্রিয়েটিভ প্রবলেম সলভিং ওয়ার্ল্ড। আমাদের সামনে যে প্রবলেমগুলো থাকে, যেটা প্রোডাক্ট ম্যানেজার্স, ইঞ্জিনিয়ার্স, এইচআর প্রফেশনালস অলওয়েজ সলভ করে, আমাদেরকে অলওয়েজ একটু ক্রিয়েটিভলি চিন্তা করতে হয়। সো একটা মানুষ যে বাসা থেকে ক্রিয়েটিভলি অনেক এনকারেজ হয়, হ্যাঁ, সে কিন্তু অলওয়েজ এরকম আউট অফ দ্য বক্স জিনিসপত্র চিন্তা ভাবনা করতে পারে। এখন এটা একটা ডাইরেক্ট এক্সাম্পল আমি এখন মাথায় আসছে না, বাট অনেক সময় আমরা অফিসে এমন কিছু সলিউশনস ইমপ্লিমেন্ট করে থাকি যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের রাইট সাইড ব্রেন থেকে আসে, লজিক দিয়ে হয় না, মোর ইমোশনস এবং ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে সলভ করতে হয়। রাইট। না, এরকম অনেক এক্সাম্পলই মাথায় আসে। আমি এখন ফর দ্য সেক অফ টাইম we could talk about this for like another hour. Yeah. Tell us a bit more about your YouTube channel. How did it start? What is it about? Yeah. So I have a YouTube channel which is called Sifurbo, Sifurbo, which is basically আমার দুইটা নামের, আমার ভালো নাম এবং আমার ডাক নামের
জাস্ট ম্যাশ ডাকনামটা কি? ডাকনাম অপূর্ব। অপূর্ব, হ্যাঁ। সো অপূর্ব তো বিদেশে বলতে পারে না। Yeah. আর সিফাত হচ্ছে, সিফাত খুব কমন একটা নাম। সিফাত ইউটিউবে দিলে অনেক কিছু চলে আসে, তাই জন্য আমি এটা বানিয়েছি। এটা একটা ইউনিক ওয়ার্ড। আই ডোন্ট নো ইফ পিপল লাইক ইট অর নট। I don't know if you Google Sifat Hasan, there's a huge মানে Islamic person who has a huge following. Anyway, সো আমি এটা আমার SEO has to be hard. ডিফারেন্সিয়েট করতে চেয়েছিলাম আমার ব্র্যান্ডটাকে, তাই জন্য। সো সিফুর্ব দ্য ব্র্যান্ড রিয়েলি স্টার্টেড অ্যাজ মি ওয়ান্টিং টু টেল স্টোরিজ। বিকজ আমি আই ওয়াজ ভেরি লাকি। আমি খুব ছোটো বয়সে কানাডা যাই, তারপরে ইউকেতে যাই পড়াশোনা করার জন্য, এবং তখন থেকে আমার একটা ঝোঁক ছিল প্রথমে ফেসবুকে, স্ন্যাপচ্যাটে, ইনস্টাগ্রামে আমি আমার ডেইলি লাইফটাকে শেয়ার করতে চাইতাম। বিকজ আমার মনে হতো যে না, আমার জার্নিটা দেখে হয়তো কেউ একজন ইন্সপায়ার হবে। সো আমি এই ধরনের কিছু ভিডিও বা এবং কন্টেন্ট বানাতাম। বাট রিসেন্টলি আমি যেটা দেখলাম যে আমার সবচেয়ে বেশি মেসেজ আসা শুরু করেছে আই থিঙ্ক আবার 2017-18 দিকে, যে ভাই আপনি কি অনেক ট্রাভেল করেন। সো আমি এখন আই থিঙ্ক গত 1.5-2 বছর ধরে ভিডিও বানাচ্ছি অনলি অ্যাবাউট ট্রাভেল। সো আমি যখনই চান্স পাই অফিসের ফাঁকে ফাঁকে আমি ঘুরতে খুব পছন্দ করি। সো রাইট নাও আই এম মেকিং আ লট অফ ট্রাভেল ভিডিওস। সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে যান, ইউল গেট টু সি যে আমি এই কোভিডের মধ্যে যেই সময়টা আমরা ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেছি, আমি কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে ওয়ার্ক ফ্রম হোম করেছি। এবং আমি ফলো করছি পুরো জিনিসটা, মানে ইউ ওয়ার্কড এট বিচেস, তারপরে কোন রিস্ট্রিক্টেড জায়গায়ও ইউ কেমনে ঢুকে গেছো, ইউ মেড ভিডিওস দেয়ার। বসদেরকে বলেন না, জানে না। বাট হ্যাঁ, আমি চেষ্টা করেছি আসলে এই টাইমটার মোস্ট মেক করা, এবং অনেস্টলি আমার কোম্পানি থেকেও কেউ কোনো অবজেকশন দেয় না, বিকজ অবভিয়াসলি এটা একটা ভালো টাইম ছিল সব কিছু ঘোরার, কারণ কোনো টুরিস্ট ছিল না। সো আমি ইন্দোনেশিয়া এক প্রান্তে গিয়ে হয়তো 1 সপ্তাহ কাজ করেছি, উইকেন্ডে করেছি, আবার 1 সপ্তাহ কাজ করেছি, তারপর নেক্সট উইকেন্ডে হয়তো ফ্লাই করে ব্যাক করেছি আমার বেস লোকেশন যেখানে ছিল সেখানে। সো এইভাবে করেছি, এবং এর থ্রুতে আমি ওগুলো ভিডিও বানিয়েছি। সো ইফ ইউ গাইস ওয়ান্ট টু চেক দ্যাট আউট, do follow. I'll link everything. I'll link the band, I'll link the music, I'll link the YouTube channel, সব কিছু থাকবে। We're at the end of the podcast. Final কিছু words যদি শুনতে চাই, what would you have to say to the listeners, to me, what do you have to say? Right. So I think this will be very similar to যেটা আমি সবাইকে পাঠাতে অনেক বলতাম। হ্যাঁ, I think you'll have a sense of nostalgia. যেটা হচ্ছে একটু বড় করেই বলি, হচ্ছে আমরা না লাইফে sadly because of how we were brought up and sometimes because of our educational institutions who all meant well, আমাদেরকে শেখানো ছিল একটা টেমপ্লেট খুঁজে, রাইট? আমাদের ইউজুয়াল টেমপ্লেট কি হয়, যে স্কুলে ভালো রেজাল্ট করো, একটা ভালো ইউনিভার্সিটি ঢুকবা, ভালো ইউনিভার্সিটিতে ভালো করো, একটা ভালো চাকরি পাবা, ভালো চাকরি করো, তারপরে ভালো বিয়ে শাদী করবা, whatever, রাইট? একটা প্ল্যান করে দেওয়া। রিয়ালিটিতে কিন্তু প্ল্যানস, আই মিন যতই ভালো প্ল্যান করি না কেন আমরা, things are always very messy. So I would say don't look for templates, right? Look for what খুবই চিজি শোনাবে, লুক ফর হোয়াট ইউর হার্ট সেজ। কারণ মাঝে মাঝে আমরা যেরকম আমি এইচআর এর ক্যারিয়ারটা খুঁজে পেয়েছি কিন্তু না বুঝে, কিন্তু আমার সামনে বেসিক্যালি আমি খুঁজে পেয়েছি কিভাবে যেই চ্যালেঞ্জটা আমার সামনে ছিল ওইটাই আমি নিয়েছি। আমি বলি না যে না আমি মার্কেটিংয়ে পড়াশোনা করেছি বলে আমি মার্কেটিং করবো, অ্যাকাউন্টিংয়ে পড়াশোনা করেছি অ্যাকাউন্টিংয়ে করবো, বা প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট কি বুঝি না আমি তো শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং করেছি আমি কোডিংই করবো। সো আই থিঙ্ক যেই প্রবলেমটা একটা টিমে বা একটা অর্গানাইজেশনে বা যে কোনো একটা বাসায় সলভ করতে ভালো লাগে, সবচেয়ে বেশি সময় ব্যয় করতে, মানে যেই জিনিসটা করে মনে হয় যে সময় এইভাবে কেটে যাচ্ছে, মানে বোরিং লাগছে না, ওই জিনিসটাই সবার করা উচিত। ফ্লো স্টেটে যেটাতে হ্যাঁ, ফ্লো স্টেট নিয়ে আমরা অনেক কথা বলতে পারি, বাট হ্যাঁ যেটা করতে ভালো লাগে ওটাই করা উচিত। ফ্লো স্টেটটা কি আসলে? ফ্লো স্টেটটা আসলে যেই আই থিঙ্ক সবচেয়ে ইজিলি বোঝানোর জিনিস যে কাজটা করলে বোরিং লাগে না, একদম জাস্ট ন্যাচারালি সময় কেটে যায়। অনেকে হয়তো বকবক করতে পছন্দ করে আমার মতো, তাদের হয়তো টিভিতে ইউটিউব চ্যানেল খোলা উচিত, আর টিভিতে উপস্থাপনা করা উচিত, রাইট? কারো কথা শোনা উচিত না আসলে যে হ্যাঁ এটা করা উচিত, এটা করলে ভালো হবে। যেটা নিজের করতে ভালো লাগে ওটাই করা উচিত, এবং এটা ইম্পর্টেন্ট বিকজ ওটা করেই আপনি সবচেয়ে বেশি সাকসেস পাবেন। কারণ আই বিলিভ যে সবার মধ্যে একটা খুব ইউনিক গিফট আছে, যেটা আমরা হয়তো কোনো ডিভাইন আল্লাহ বা যা আপনি বলবেন তার কাছ থেকে পেয়েছি, and everyone should just follow that. 100%. So in short, follow your passion. And what is your passion? Your passion is the thing যেটা করার সময় আপনার কোনো বোরিং লাগে না, ফোর্সড লাগে না, ফোর্স মনে হয় না। ফ্যান্টাস্টিক একটা কোট ছিল দ্যাট আই রিমেম্বার, আমি 16 সালে when I first met you, সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত একটা কোট আমি সবসময় মনে রাখছি। Okay. Life begins at the end of your comfort zone. Right. এটা নিয়ে একটু মানে could you explain this? Oh yeah, this is still on my WhatsApp. আমার WhatsApp এখনো ট্যাগলাইন মনে আছে। Oh actually, okay. Because আমার just it's stuck in my mind that life begins at the end of your comfort zone. Right. Do things that are uncomfortable. কেন করব? আমি তো আরাম চাই, আমি চাই মানে যেটা যেখানে আরাম সেখানে থাকতে, আমি কেন কমফোর্ট জোনের শেষে যাব? Because that's when you can actually know
মাঝে মাঝে জিনিস করে করেই বোঝা যায় যে কোনটা মজা লাগছে না লাগছে। You have to try things. You have to try things. You have to try everything. And নতুন জিনিস ট্রাই করাটা অলওয়েজ একটু আনকমফোর্টেবল হয়, যেটা কখনো করি নাই। যে আমি ফাহাদের সাথে কখনো কোনো পডকাস্ট করি না, আমার একটু আনকমফোর্টেবল লাগছিল আজকে, বাট আই পুশ মাইসেলফ যে আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই, একটু ফাহাদের মতো সুন্দর শার্ট টার্ট পরি, একটু সেজে পচায় দিল একটা শার্ট পরছি বলে। But honestly like in the last half an hour or so that we've done this আমার অনেক মজা লাগছে, and now I'm like আমি আরো পডকাস্ট বানাতে পারি, maybe আমার চ্যানেলে পডকাস্ট করে দিব, তোমাকে আমি ইন্টারভিউ নিব, right? So that's the thing, right? Like always try new things, and I think you will discover things about yourself, about the world, যেটা হয়তো অন্য কোনো ভাবে you wouldn't have discovered. So that's really the essence of trying things. And yeah, so life begins at the end of your comfort zone. The moment you leave your comfort zone, you do something uncomfortable, you're either winning or you're learning, right? Even if you lose and you fall down, you learn. যেরকম আমরা ওই যে 2 মাস ধরে সেলস ফোর্সে কি একটা বানানোর চেষ্টা করছিলাম, মানতে পারি নাই, 2টা মাস লসে টাকা পয়সা নষ্ট হয়েছে, বাট whatever we learned. পার্সোনালি আমি এই জিনিসটা মানে অনেক কেসে লাইফের সাথে মিলাইছিলাম যে এই কোডটা আসলে কত জায়গায় অ্যাপ্লাই করে। একটা এক্সাম্পল যদি দেই, সো দ্য ওয়ে আই কাইন্ড অফ স্টাম্বলড ইনটু টেক, রাইট? আমি স্কুলে পড়তাম, ক্লাস 8-এ পড়তাম। ক্লাস 8 আমরা প্রথম একটা ব্যবসা শুরু করি, ক্লাস 8 একটা ব্যবসা করছি, জাস্ট 5জন ফ্রেন্ড, মানে একটা ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি হ্যান ত্যান। সো ওইটার পরে আমার একটা আসলে স্পোর্টস নিয়ে আমি খুব ইনভলভ ছিলাম ওই সময়, ফুটবল, গেমিং সব কিছু। বাট আই হ্যাড আ ফলিং আউট, একটা ঝগড়া হয়, বিশাল বড় ঝগড়া হয় উইথ ফ্রেন্ডস। And আমার এই বন্ধুদের সাথে ঝগড়া, when you're 15 years old that's the biggest thing in the world, আল্লাহ কি যে অবস্থা, মানে মারামারি, মানে সিরিয়াস ঝগড়া, কিন্তু মারামারি ঝগড়া। সো মারামারি ঝগড়া, একটা ফলিং আউট হয়। সো এই ফলিং আউটের পর আমি আসলে মানে একদম খুবই নিজের মধ্যে হয়ে গেছিলাম, মানে আমি কারোর সাথে কথা বলছি না, আই ওয়াজ ভেরি ইন্ট্রোভার্টেড হয়ে গেছিলাম। অ্যান্ড যেটা হয়েছে, আমি জাস্ট রুমে এতক্ষণ সময় কাটাইতাম, আমি ফাইনালি অনেক প্রোডাক্টিভ কিছু কাজ করছিলাম। আমি ফাইবার, ওডেস্ক এগুলো জায়গায় ফ্রিল্যান্সিং শুরু করেছিলাম। সো বিকজ অফ দ্যাট কনফ্লিক্ট আমি মানে আউট অফ মাই মানে লিটল কোকুন অফ ফ্রেন্ডস আমি একটা নতুন জিনিস ডিসকভার করতে পারছিলাম। Which was outside your comfort zone. Yeah, outside my comfort zone for sure. And then ওই জিনিসটাও কিন্তু became difficult for a time because আমার প্র্যাকটিস লাগতো, because I'm মানে competing on a global arena, মানুষ টাকা দিয়ে আমার জিনিস নিচ্ছে, right? So that was a whole different ball game. Fiverr, Odesk ডলারে টাকা কামানো, and then ওই টাকাটা বাংলাদেশে আনা, পেপ্যাল ছিল না, ওইটা মানে ডিফারেন্ট মানুষের সাথে কথাবার্তা বলে আমি ওই সময়টা ভালো একটা মানে ইনকামের টাইমও ছিল আমার। অনেস্টলি প্রথম জব করার আগে আমি ডলারে যত টাকা কামাইছিলাম ওই সময় খুব ভালো লাগছিল। কিডস টেক নোটস, না খুব ভালো লাগছিল, মানে আম্মুকেও দেখাইতে পারছিলাম, দেখো আমি মানে সারাদিন বাসায় বসে করতেছি, ডলার আসতেছে, বলছে এটা হাতে কেমনে আসবে, আমি তো তারপরে নো আনসার, পেপ্যাল নাই বাংলাদেশ, আমি কি করবো। তো এনিওয়ে তারপরে ওই জিনিসটা থেকে আই থট হে আমি কি লোকাল কোনো ভালো কোম্পানির জন্য এটা করতে পারি, যেখানে আমি অ্যাকচুয়ালি কারো সাইডে বসে এটা করবো, তার থেকে মেন্টরশিপ পাবো, দুইটা জিনিস আবার শিখবো, বিকজ সো ফার মাই টিউটার হ্যাজ বিন ইউটিউবের থেকে আমি সব কিছু শিখতেছি, কোডিং হোক, ডিজাইন হোক, সব কিছুই। সো তারপরে আই জয়েন চালদাল। চালদাল ওয়াজ আ ওয়াই কম্বিনেটর ব্যাক স্টার্ট আপ, মানে অনেক মানে ওই সময়কার একটা মানে অ্যাডভান্স স্টার্ট আপ। ওইখান থেকে আই মেট ফাহিম সালে, রাইট? আর ওই মানে দ্যাট অলসো হ্যাপেন বাই সেরেন্ডিপিটি, right? মানে I think a lot of what you said was, hey, leave the room for chance. Chance now. সুযোগ দাও, মানে let life kind of help you. Right, like I want to add on an example. আমি কিন্তু এই চাকরিটা পেয়েছি এখন, like don't try this, but আমি কিন্তু actually tried. You know what? Try it. আমি আমার গোজেকের চাকরিটা একটা WhatsApp মেসেজ থেকে পাইছি। WhatsApp মেসেজ থেকে পাইছি। So আমার গোজেকে একজন পরিচিত ছিল, 2-3 জন পরিচিত ছিল। আমি যখন নতুন চাকরি খুঁজতে থাকি তখন আমি জানতাম না, মানে আমি দেখছি হয়তো কিছু জব পোস্টিং পছন্দ হয় নাই, আমি জাস্ট একজনকে মেসেজ পাঠাইছি হু এন্ডেড আপ বিং মাই ফার্স্ট বস এট গোজেক, জাস্ট বাই চান্স, যে আচ্ছা দেখো আমার নাম সিফাত, আমাদের কথা হয়েছিল 2-3 বছর আগে, আই এম লুকিং ফর নিউ রোল, দিস ইজ মাই সিভি, অ্যান্ড লিটারালি আমি 2 দিন পর একটা রিপ্লাই পাই, নেক্সট উইকে একটা জুম ইন্টারভিউতে ঢুকি, তারপর সেকেন্ড একটা জুম ইন্টারভিউ থেকে আমাকে জব অফার পাঠায়। বাট ইউ আর বিং আ বিট হাম্বল, আই নো দ্যাট সিফাত লাইকস টু স্টে ইন টাচ। শুধু হোয়াটসঅ্যাপ কন্ট্যাক্টটা থাকলে হবে না, ইউ হ্যাভ টু স্টে ইন টাচ, নিজেকে মানে নিয়ে জানাইতে হবে যে আমি এই জিনিসগুলো আমার স্কিল নিজেকে প্রেজেন্ট করতে হবে। এন্ড এই জিনিসগুলো কিন্তু এখন এক্সপোনেনশিয়ালি ইজি হয়ে গেছে, এখন কাউকে মানে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজে বারবার নক করা লাগে না, বিকজ সবাই সোশ্যাল মিডিয়াতে থাকে। এবং আই থিঙ্ক আমাদের জগতে, বিজনেস ওয়ার্ল্ডে বা প্রোডাক্ট ওয়ার্ল্ডে একটা বড় এন্ড অনেক আন্ডার ইউটিলাইজ একটা টুল হচ্ছে লিঙ্কডইন। লিঙ্কডইনে কিন্তু ডিসকভার হওয়া ফেসবুকের চেয়ে অনেক সহজ, বিকজ লিঙ্কডইনে কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের সাইজ অনেক কম, কিন্তু সবাই কিন্তু ফেসবুকে ঢুকে লিঙ্কডইনে ঢুকে, স্পেশালি আমাদের জগতে, তাই না? সো লিঙ্কডইনে অ্যাকচুয়ালি আমি কাউকে হয়তো মেসেজ করে ইন টাচ থাকা লাগে না, আপনি যদি কোনো মিনিংফুল আপডেট নিজের লাইফ নিয়ে বা নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে বা নিজের রিয়েলাইজেশন নিয়ে দেখেন, ওটা কিন্তু অনেক বড় একটা অডিয়েন্স দেখতে পারে। সো দ্যাটস অলসো লাইক আ ওয়ে দ্যাট ইউ ক্যান
LinkedIn is very underrated. Very underrated. People LinkedIn. you can stay in touch with anyone in your network by just posting semi-regularly on LinkedIn. Regularly post kora lagbe na. But obviously, ekhane quality matter kore. Okay, it's been great having you, and thank you so much for making the time. So much fun. It's been so much fun. Thank you so much. Bye.